Okay, so this week we're going to learn about relationships. यो हप्ता चाहिँ हामी सम्बन्धहरूको बारेमा सिक्दै छौं And lots of Bible reading today. So take out your pen, take out your Bibles, and take out your bookmarks also. तपाईहरुले बाइबलहरु रेडी राख्नुहोस् थुप्रै बाइबल खण्डहरु हामी बताउने छौं Yeah, we're going to नोट्सहरु लेख्नुहोस् set the foundation on this beautiful topic called real relationships. सक्कली सम्बन्धहरु को विषयमा चाहिँ हामी एउटा जग बसाल्ने छौं पहिला Okay, and that's why we're going to look at a lot of Bible verses. र हामी धेरैवटा बाइबल खण्डहरु हेर्ने छौं है त Okay, so we can all open our Bibles. हाम्रो बाइबलहरु हामी खोलौं Okay, we're going to look at the book of Exodus. हामी प्रस्थानको पुस्तकलाई हेर्ने छौं है त Okay, and we're looking at 10 Christ-like connections हामी 10 वटा यस्तो कनेक्सन्सहरुको बारेमा है कनेक्सन अथवा जोड भनेर भनौं है, Christ-like. जो चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै Christ-like connections that cancel chaos. ओके हामी 10 वटा यस्तो ख्रीष्टको जस्तै सम्बन्ध अथवा कनेक्सन्सहरुको बारेमा हामी हेर्ने छौं जसले चाहिँ धेरै गडबडीहरु आउनबाट रोक्दछ है त In our families, त्यो चाहिँ हाम्रो परिवारमा in our communities, हाम्रो समुदायहरुमा and ourselves. र हाम्रै आफ्नै जीवनमा पनि So we're going to look at it detailed. र हामी एकदम यसलाई व्याख्या गरेर हेर्ने छौं And the way we're going to do it is we're going to read one verse in English, one verse in Nepali. हामी इंग्लिश नेपाली गर्दै पढ्ने छौं है त Exodus chapter 20. प्रस्थान 20 So let's open our Bibles to Exodus chapter 20. प्रस्थान 20 Yeah, so Exodus 20 verse 1, and I will read up till verse 17. हामी प्रस्थान 20 को 1 देखि 17 सम्म पढ्ने छौं है त Actually, you know what? I'm feeling very generous. Let's read up till 18. र अलिकति मन खोलेर नै दिन मन लाग्यो मलाई बाइबल पढहरू 17 सम्म हैन किन 17 सम्म 18 सम्म पढौं है त Okay, so verse 1. There is Saran behind. Saran, welcome to Nepal. Our son left Darjeeling this morning and now we can see him in Nepal. He's already in the camera. Both our sons are walking behind over there. All right. Okay, good. Anyway, so let's look at Exodus chapter 20 verse 1. Okay, हामी यता शिक्षातिर ध्यान दियौ है त हामी प्रस्थान 20 को 1 बाट हेर्ने छौं है Verse 1. And God spoke all these words, saying. अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ जसले तिमीहरूलाई मिस्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए Verse 3. 3 पद You shall have no other gods before me. म बाहेक अरु कुनै देवता देवीहरू नमान्नु Verse number 4. 4 मा You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth below, or that is in the water under the earth. आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु Verse 5. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children
to the third and fourth generations of those who hate me. तिनीहरूका सामु ननिहुरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ. Verse 6. But showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. म यसैलाई कम्प्लिट गर्नेछु है त. मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु. तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु. Verse 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थैमा लिनेलाई परम प्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन. Verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. सब्बात दिन पवित्र मान्नु पर्छ भनी याद राख्नु. 6 days you shall labor and not do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु, तर सातौं चाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सब्बात दिन हो. त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा कमारीले, न गाई बस्तुले, न मूल ढोकाभित्र भएको परदेशीले केही काम गरोस्. किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो, तर सातौं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो. यसकारण परमप्रभुले सब्बात दिनलाई आशीष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो. Verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर, कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्. Verse 13. You shall not murder. हत्या नगर्नु, Verse 14. You shall not commit adultery. व्यभिचार नगर्नु, Verse 15. You shall not steal. चोरी नगर्नु, Verse 16. You shall not bear false witness against your neighbor. आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु. Verse 17. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको स्वास्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमारी गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु. जब सारा मानिसहरूले गर्जन बिजुली that's 17 yeah 18 yeah I'm reading finish 18 yeah. जब सारा मानिसहरूले गर्जन बिजुली र तुरैको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू थरथर कापे र टाढै उभिरहे. Now I know we've read a lot of verses, but we're going to read again from Deuteronomy. The same thing. अब हामीले धेरै पद पढेका छौं, ध्यान दिएर सुन्नु होला. तर यही कुरालाई हामी व्यवस्थाबाट पनि पढ्ने छौं. So everybody open up to Deuteronomy chapter 5. व्यवस्था 5 खोलौं है त. And we're going to read till 22. From 1. From 5. Yeah. Okay. हामी व्यवस्था 5 को Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 22. Okay. व्यवस्था 5 को पनि 1 देखि 22 सम्म हामी पढ्ने छौं है त.
Sometimes when we teach God's word, कोही कोही बेला परमेश्वरको वचन हामीले सिकाउँदाखेरि चाहिँ we are in a big hurry to only talk what we think the word of God says. परमेश्वरको वचनले के भनेको हो त्यसको अर्थ बताउनको लागि चाहिँ हामीलाई हतार हुन्छ। But in the olden days, when the Bible was written in Torah scroll, the whole village had one Bible, one Torah scroll. तर तपाईहरुलाई थाहा छ पुरानो नियममा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ पुरा गाउँको लागि चाहिँ टोरा भनेको चाहिँ के भन्छ यो वचनलाई नै त्यति बेला उनीहरूले टोरा भनेर भन्थे हैन। यो उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्था यो 5 वटाको अनि गाउँको लागि पढ्नको लागि चाहिँ उनीहरुसँग त्यो टोरा हुन्थे। Even the rest of the Old Testament, including the New Testament, it's only about 300 years ago that Gutenberg invented the printing press. So everything was written on paper. Till that time before, it was all written on leather and on tablets of stone. 300 वर्ष अगाडि जस्तो मात्रै हो यस्तो हामीसँग भएको जस्तो कागजमा बाइबलहरु आउन थालेको हो हैन। प्रिन्टिङ प्रेस बनिसकेपछि नत्र भनेदेखि त नयाँ नियम पनि पुरानो नियम पनि त्यो पहिला त मुट्ठामा हुन्थ्यो है। यसो गोलो पारेर डल्लो पारेर राखेको मुट्ठामा नै हुन्थ्यो कि लेदर त्यसलाई चर्मपत्र भन्थ्यो लेदरकोमा लेखेको हुन्थ्यो या त्यस्तैमा लेखेर र मुट्ठा पारेर राखेको हुन्थ्यो। And there used to be not everybody having a copy. फेरि एउटा कुरो बाइबल भन्ने कुरो सबैको हातमा पनि थिएन। Okay, one village used to have one Bible. अनि सायद पुरा गाउँको लागि उनीहरुको एउटा बाइबल हुन्थ्यो। And it was handwritten by one scribe to the other. सबै त्यो उनीहरुले लेखकहरुले चाहिँ हातले नै लेखेकोहरु हुन्थ्यो। To write it would take many years. अब बाइबललाई उनीहरुले हातले नै लेख्नु पर्थ्यो वर्षौं लाग्थ्यो वास्तवमा लेख्नुको लागि। Because they did not even have our pens. They had the feather of the bird. They used to dip in ink and write. अनि फेरि हाम्रो जस्तो कलमहरु पनि त थिएन है। उनीहरुले त त्यो प्वाखलाई मसीमा चोप्दै लेख्दै गर्नुपर्ने र बाइबल लेख्नुको लागि त उनीहरुलाई वर्षौं लाग्थ्यो। So when the village used to come together, they used to stand up and read the Bible for hours and hours, and people used to try to memorize or try to remember as much as possible. अनि त बाइबल पढाइ हुँदैछ भनेपछि चाहिँ सबैजना आउँथे गाउँकोहरु सबैजना आउँथे सबैजना खडा हुन्थे र पढेर सुनाइन्थ्यो र उनीहरुले ध्यान दिएर सुनेर त्यति बेला कण्ठ गर्ने ट्राई गर्थ्यो हतार यतिमा यहाँ बाइबलमा के लेखेको छ भनेर। किनभने हातमा त बाइबल छैन त्यो पढ्दाखेरि जति सुन्यो। So let's read like them, at least not 2-3 hours, but little bit. अब 2-3 घण्टा उनीहरु जस्तो हामी उभिएर एकजनाले पढ्दा सुन्नु त पर्दैन तर अलिकति कम से कम केही पदहरु भए तापनि एकजनाले पढ्दा हामी अरु चाहिँ ध्यान दिएर सुनौ है। So Deuteronomy chapter 5 verse 1. व्यवस्था 5 को 1। And Moses called all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them. मोसाले सबै इजरायलीहरुलाई बोलाएर भने हे इजरायली हो आज मैले तिमीहरुलाई दिएको विधि र विधान सुन र ती होशियारी साथ पालन गर। Verse 2. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीसित होरेबमा करार बाँध्नु भयो। Verse 3. The Lord did not make his covenant with our fathers but with us, those who are here today, all of us who are alive. परमप्रभुले यो करार हाम्रा पिता पुर्खासँग होइन तर हामीसँग जो आजसम्म यहाँ जीवित छौं यो बाँध्नु भएको हो। Verse 4. The Lord talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire. परमप्रभुले तिमीहरुसँग पर्वतमा अग्निबाट आम्ने सामने बात गर्नुभयो। Verse 5. I stood between the Lord and you at that time, to declare to you the word of the Lord. For you were afraid because of the fire, and you did not go up the mountain. He said. त्यस बेला म नै परमप्रभु र तिमीहरुको बीचमा भएर
परम प्रभुको वचन तिमीहरूलाई जनाउन खडा भए किनकि तिमीहरू अग्निको कारण डराएका थियौ र पर्वतमा उक्लेनौ। Verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। Verse 7, you shall have no other gods before me. म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु। Verse 8, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth below, or that is in the water under the earth. आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। Verse 9, you shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. तिनीहरूको सामु ननिहुरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई उनीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। Verse 10, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. 10 मा तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। Verse 11, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord your God commanded you. परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमै नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमै लिनेलाई परम प्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। Verse 12, observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा गर्नु भए बमोजिम सब्बात दिन पवित्र राख्न याद राख्नु। Verse 13, 6 days you shall labor and do all your work. Verse 14, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, no you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor any stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नु। Also 14. Yeah. तर सातौं चाहिँ दिन परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सब्बात हो। यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, आफ्ना छोराछोरी, कमारा कमारी, गोरु गधा, कुनै पशुले शहरभित्र भएको परदेशीले पनि केही काम नगरोस्। आफ्ना कमारा र कमारीले तिमीहरूसँग विश्राम गरून्। Verse 15, and remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. तिमीहरू मिश्रमा कमारा हुँदा कसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो बाहुबल र फैलिएको पाखुरा प्रयोग गरी तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउनु भयो, सो याद राख। यसैकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले सब्बात मान्न तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नु भएको हो। Verse 16, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, that your days may be long and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा दिनुभए झै आफ्ना बाबु र आमालाई आदर गर्नु र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएको देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस् र त्यहाँ तिमीहरूको भलो होस्। Verse 17, you shall not murder. हत्या नगर्नु। Verse 18, you shall not commit adultery. व्यभिचार नगर्नु। Verse 19, you shall not steal. चोरी नगर्नु। Verse 20, you shall not bear false witness against your neighbor. आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु। 21, you shall not covet your neighbor's wife, and you shall not desire your neighbor's house, his field, his male servant, his female servant, his ox, his donkey,
or anything that is your neighbor's. आफ्नो छिमेकीको स्वास्नी, घर, खेतबारी, कमारा कमारी, गोरु गधा अथवा त्यसको कुनै पनि वस्तुको लालच नगर्नु। Verse 22. अब 22 These words the Lord spoke to all your assembly in the mountain from the midst of the fire, the cloud, and the thick darkness, with a loud voice. And he added no more. And he wrote them on 2 tablets of stone and gave them to me. यी आज्ञाहरू परमप्रभुले पर्वतमा आगो र बादल र घोर अन्धकारको बीचबाट तिमीहरूको सारा समुदायलाई ठूलो स्वरले भन्नुभयो। उहाँले थप केही भन्नु भएन अनि उहाँले ती आज्ञा 2 वटा ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर मलाई दिनुभयो। Okay. This is something that many people, the moment they read the 10 commandments, they have a big, spiritually, they feel a little shaken up. प्राय जस्तो मान्छेहरूलाई 10 आज्ञा पढ्ने बित्तिकै सुन्ने बित्तिकै आत्मिक रूपमा अलिकति झस्किएको जस्तो हुन्छ। They start saying like this. उनीहरूले यसो भन्नु थाल्छ, Oh, that is the Old Testament law. यो चाहिँ पुरानो करारको नियमहरू हो भनेर भन्छ। It's 10 commandments. यो त 10 आज्ञा हो। Now you just love, that's enough. अहिले त प्रेम गरे पुगिहाल्छ नि, पुरानो नियमको त्यस्तो व्यवस्था हामीले पालन गर्नु पर्दैन भन्छ God मान्छेले। did not cancel these 10 commandments. तर तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले 10 आज्ञालाई कहिले पनि क्यान्सल गर्नु भएको छैन। In fact, Jesus said, I have come to fulfill the commandments. येशूले त अझ के भन्नुभयो, म त व्यवस्थालाई पूरा गर्न आएको। I have not come to destroy the commandments. म त व्यवस्थालाई भङ्ग गर्न आएको होइन, रद्द गर्न होइन। Jesus said, heaven and earth will pass away, but the Bible will not pass away. येशूले भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर बाइबल चाहिँ कहिले पनि बितेर जाने छैन भन्नुभयो। But let's look at this word commandments first. तर यो कमान्डमेन्ट अथवा आज्ञाहरू भन्ने शब्दलाई हामी हेरौँ है त। We will not read it, but I'll just quote it. म कोट गर्ने छु, यो भन्ने मात्रै छु है त। Exodus 20 verse 1 says, And God spoke all these words, saying. त्यहाँनिर प्रस्थान 20 को 1 मा यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले नै बोलेर भन्नुभएको हो भनेको छ। The word for words over there is the Hebrew word devarim. त्यहाँनिर यो सबै वचन चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको, त्यहाँनिर जो वचन भन्ने शब्द छ नि प्रस्थान 20 को 1 मा त्यो वचनलाई चाहिँ देवारिम भनेर भनिन्छ अरे हिब्रूमा। So everybody say devarim. सबैले भन्नुस् त देवारिम। Wow. We are all speaking Hebrew यो today. चाहिँ सबैजना हामी हिब्रू बोल्दैछौँ है आज। Oh, look at one another and say, devarim. छेउको साथीलाई हेरेर भन्छ देवारिम। Devarim, devarim. Now, the word for commandments in Hebrew is the word mitzvah or mitzvot. यो आज्ञा भन्ने शब्द छ नि हाम्रो नेपालीमा आज्ञै भनेको छ हैन, यसलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ के भनिन्छ रे? Mitzvah or mitzvot. मित्सवोट भन्दा पनि हुन्छ रे, मित्सवा भन्दाखेरि पनि हुन्छ रे। So many people, then they say 10 commandments. That is the wrong word. That word is not even used. That word commandment or mitzvot or mitzvah is not used over here. धेरै जना मान्छेहरूले चाहिँ 10 आज्ञा यो भनेर है अथवा मित्सवोट भनेर भन्दो रहेछ, त्यो त छैन पनि त, यो त गलत हो भनेर भन्दो रहेछ। तर यो हिब्रू भाषामा चाहिँ प्रस्थान 20 को 1 मा देवारिम भन्ने शब्द छ अरे। And the word devarim is translated as words अनि or God's word. त्यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरले भन्नु भएका कुराहरू है जसलाई चाहिँ त्यहाँ हिब्रू भाषामा चाहिँ देवारिम भनेको रहेछ, त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ Okay, but the word devarim has many meanings to it. देवारिम भन्ने शब्द त्यहाँनिर जो परमेश्वरले भन्नुभएका कुराहरू भन्ने छ नि त्यसलाई देवारिम। देवारिमको चाहिँ धेरैवटा अर्थहरू छ अरे। Of course, it's God's words, not man's words. परमेश्वरको वचन हो, मान्छेको वचन होइन। It's God's utterances.
परमेश्वर आफैले मुखले बोल्नु भएको उच्चारण गर्नु भएको शब्दहरू It's God's statements. परमेश्वरको भनाइहरू भनेर भन्दाखेरि पनि भयो. When God wrote this with the finger of his hand, Moses said, God wrote it and gave it to me. हाम्रो बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यता ल. परमेश्वरले मोसाले चाहिँ यसो भन्नुभयो, जब परमेश्वरले मसँग यी कुराहरू बोल्नुभयो उहाँ आफैले मलाई दिनुभएको यो शब्दहरू भनेर भन्नुभयो. God wrote it with his own finger परमेश्वरले आफ्नै औँलाले लेख्नु भएको त्यो शब्दहरू on थियो. tablets of stone. ढुङ्गाको पाटी जसलाई शिला पाटी पनि भनिन्छ. Okay. त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको औँला खुद औँलाले लेखेका कुराहरू रहेछ. God's words were written by God's finger. God's utterances. परमेश्वरको उच्चारणहरू परमेश्वरको नै ती शब्दहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नै औँलाले ढुङ्गामा लेख्नु भएको रहेछ. Statements. है त्यसलाई परमेश्वरको भनाइहरू भनेर भन्दा पनि भयो. Okay. So now, when the people saw the statements, because it was written in fire and it was thunder and lightning, they got so scared. They said to Moses, don't let God speak to us like this anymore directly. You speak to him face to face. We will not come up the mountain anymore. परमेश्वरले परमेश्वरको औँलाले ढुङ्गामा उहाँले बोल्नु भएका शब्दहरू र उच्चारण गर्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ पहाडमा चाहिँ यति साह्रो गड्याङ गुडुङ भयो, बिजुली चम्क्यो है, गर्जनको कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई डर लाग्यो. त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि मोसालाई, तपाईँ नै बोल्नुहोस् परमेश्वरसँग, हामी चाहिँ डाइरेक्ट परमेश्वरको आवाज नसुन्ने भनेर भन्यो, किनभने उनीहरूलाई डर लाग्यो त्यति बेला. Okay. So when God spoke, it was not just only words like how I'm speaking to mommy, or mommy speaking to Ayusha, or Ayusha speaking to auntie. अब परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो साधारण थिएन. जस्तै अहिले म मम्मीसँग बात मारे अरे या बोले अरे, या आमाले कसरी आयुषासँग बोल्नुहुन्छ, आयुषा मसँग कसरी बोल्छ, त्यो प्रकारको साधारण बोलाइ थिएन परमेश्वरको. It was actually like a big movie, like Bahubali or like Titanic. It was a big screen. अनि परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयानक भएको थियो. तपाईले त्यो बाहुबली फिल्म हेर्दाखेरि देख्नुहुन्छ नि हैन, झलझल्ती त्यो चित्रहरू तपाईले देख्नुहुन्छ नि हैन. टाइटानिक फिल्म यसो सम्झिनु न, आँखाको अगाडि सबै कुरो झलझल्ती भएको जस्तै परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्म हेरेको जस्तै भएको थियो उनीहरुलाई. There was a thunder sound. अब परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ गडाङ गुडुङ पनि भएको थियो आकाशमा. When his finger wrote, it was like lightning was writing the words on the stone. अनि के थियो भनेदेखि उहाँको औँलाले त्यो ढुङ्गाहरुमा लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ चट्याङ परेको जस्तो, एकदम बिजुली चम्केर चट्याङ परेको जस्तै भएको थियो. So when God speaks, it is picture words. परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि चित्र सहित है एउटा चित्रणमा उहाँ बोल्नुहुन्छ. When others speak, it goes through from one ear and comes out to the other ear. तपाईलाई थाहा छ मान्छेहरू बोल्दा या अरू बोल्दा त एउटा कानबाट पसेर अर्को कानबाट निस्केर जान पनि सक्छ. But when God speaks, it is something that is so much a picture in our mind. We cannot forget it forever. तर परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको छाप हाम्रो दिमागमा पर्छ कि परमेश्वर बोल्नु भएको कुरोलाई चाहिँ अब हामी कहिले पनि बिर्सिन नै सक्दैन, किनभने उहाँ बोलेको चाहिँ एउटा चित्र जस्तो हाम्रो दिमागमा छापै बस्छ. Secondly, when God speaks these words, they are his testimony. He's testifying. This is what I believe is going to happen. He's prophesying. He's testifying. He's saying, this is my testimony before you. परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ फेरि एउटा उहाँको त्यो गवाई जस्तो पनि हो. परमेश्वर बोल्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा म चाहिँ तिमीहरूको बीचमा यो गर्नेवाला छु भन्ने कुरोको गवाई उहाँले दिनुहुन्छ. This is my transforming story. है गवाई मेरो परिवर्तन गर्ने कथा चाहिँ यस्तो हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ. This is my story among you, God's story, gospel. परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ
तिमीहरूको बीचमा यो मेरो कथा हो सुसमाचार भनेर बोल्नुहुन्छ This is my good story that will make good things happen in your life. अनि यो चाहिँ मेरो जीवनको एउटा असल कथाहरू हो जसले चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा यसले काम गर्छ असल कुरोहरू गर्दछ Then third, अनि तेस्रो चाहिँ when God speaks, our lives become testimonies. सबैलाई थाहा छ जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि हाम्रो जीवनमा हाम्रो जीवन चाहिँ अरूहरूको अगाडि एउटा साक्षी र एउटा गवाही भएर जान्छ So, when we look at these 10 statements, ल जब हामी यो 10 वटा भनाइहरूलाई हेर्छौं the 10 statements are 10 values in our lives. यो 10 वटा भनाइहरू जो छ परमेश्वरको भनाइहरू यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा 10 वटा मूल्य मान्यताहरू भनेर भनौँ न Or हैन? you can say 10 principles in our lives. र यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि 10 वटा सिद्धान्तहरू भनेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ है त These are 10 relationship principles or 10 relationship values. अनि यसलाई चाहिँ सम्बन्धहरूको लागि 10 वटा मूल्य मान्यता अथवा 10 वटा सिद्धान्तहरू भनेर भन्दाखेरि पनि भयो है त If you look at the 10 commandments that we just read, यदि अहिले भर्खर हामीले पढेको 10 आज्ञालाई तपाईले पढ्नुभयो या विचार गर्नुभयो भने the first commandment पहिलो आज्ञा के छ भने is that God is our God. परमेश्वर नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ Okay? He is the one who brought us out of bondage. परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई दासत्वबाट बाहिर निकाल्नु भयो Okay? The first commandment is about the God of freedom. पहिलो आज्ञा चाहिँ परमेश्वर हामीलाई स्वतन्त्रता दिने स्वतन्त्रताको परमेश्वर हुनुहुन्छ It's our relationship with the freedom giving God. परमेश्वर जसले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ त्यस्तो परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध The second one is about our relationship of purity with God as opposed to false gods or idols. अनि दोस्रो चाहिँ दोस्रो चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध कसरी पवित्र हुनुपर्छ किनभने त्यहाँनिर चाहिँ झुटा देवी देवता या झुटा मूर्तिहरूलाई मान्नु नमिल्ने कुरा लेखिएको छ The third commandment, अनि तेस्रो आज्ञा चाहिँ it's about our respect for the character and nature of God. परमेश्वरको चरित्र र परमेश्वरको गुण प्रकृति र स्वभाव जस्तो छ त्यो प्रतिको हाम्रो इज्जत अथवा सम्मानको बारेमा हो The remaining 7 commandments or statements are about our relationship with one another. अनि यो तीनवटा बाहेक अरु सबै 7 वटा आज्ञाहरू चाहिँ हाम्रो एकअर्कासँगको सम्बन्धको बारेमा हो Okay, now first of all, let's look at these 10. And if you take out these 10 from society, what do you have? हेर्नुस् है त हाम्रो समाजबाट यो 10 आज्ञालाई चाहिँ हटाइदियो भनेदेखि चाहिँ के होला त People will be killing each other. मान्छेहरू एकले अर्कालाई मार्ने छ Everybody will be having sex with everybody like dogs. अनि कुकुरहरूले जस्तै जसले पायो त्यसले जो पाए त्यहीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने छ You'll have people who are just going into everybody else's house and taking their wife, taking their belongings, capturing their house. अनि जसले पाए त्यहीले जो पाए त्यहीको घरमा गएर आफूलाई जे मन परेको छ त्योहरू उसको श्रीमती हुन्छ कि उसको सरसामान हुन्छ कि उसको सम्पत्ति हुन्छ कि मन परि लिन्छ There will be no respect for work. Everybody will be getting burnt out and forcing others to work 7 days a week. अनि के हुन्छ भनेदेखि कामको लागि है एउटा आदर सम्मानै हुने छैन मान्छे वास्तवमा काम गरेर हत्तु हुनेछ होला हैन किनभनेदेखि विश्राम उनीहरूले लिने छैन सातै दिन रात उनीहरूले काम मात्रै गर्नेछ Nobody will be a true witness. Everybody will be fake and false. कसैको कुरा पत्याउनु मिल्दैन किनभने सबले झुटा गवाही मात्रै दिन्छ झुट मात्रै बोल्छ 3,000 years ago we got these principles. तपाईलाई थाहा छ 3000 वर्ष अगाडि यो सिद्धान्तहरू हामीले पायौं And any
person or family or community, society or country that followed it lived as a civilized society. जुन चाहिँ समाजले, जुन चाहिँ देशले, जुन चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यो 10 आज्ञालाई पालन गरेर जिए नि, उनीहरूलाई चाहिँ सिभिलाइज अथवा उनीहरूलाई चाहिँ सभ्य मान्छेहरू भयो। उनीहरू चाहिँ जसले यो नियमहरूलाई पालन गर्यो। Well, as those who did not follow these 10 commandments, their societies were barbarians, wild like animals. अनि जुन चाहिँ समुदाय र समाजले यो 10 आज्ञालाई मान्दैन, उनीहरू त एकदमै जङ्गलीहरू हो। उनीहरू र पशुहरूमा केही पनि फरक छैन। उनीहरू त्यो प्रकारले चाहिँ उनीहरू जिए अथवा त्यस्तो देखा परे, एकदमै असभ्य। In the area of arts, कलाकारिताको क्षेत्रमा, business, व्यापारको क्षेत्रमा, मिडियामा पनि, education, शिक्षाको क्षेत्रमा, family, परिवार, government, सरकार, etc. इत्यादि इत्यादि। These are all shaped by these 10 statements from God. तपाईलाई थाहा छ यो सबै कुरोहरू चाहिँ के कुरोले यिनीहरूलाई आकार दिएको छ, ढाँचा दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यही 10 वटा परमेश्वरको भनाइहरूले चाहिँ हाम्रो यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ आकार दिएको छ, एउटा ढाँचा दिएको छ। God is the source of all healthy relationships on earth. पृथ्वीको सबै जति पनि स्वस्थ सम्बन्धहरू छ, त्यसको स्रोत चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ। And he has given the first statement is about him. The remaining 9 is about how we are to behave as human beings. वास्तवमा 10 वटा आज्ञा मध्ये एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ उहाँले आफ्नै बारेमा दिनुभयो, तर रहर 9 वटा चाहिँ मान्छेको बेउरा कस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उहाँले अरु रहर 9 वटा आज्ञाहरू दिनुभयो। This moral code of right and wrong सही र गलतको एउटा नैतिक यो चाहिँ कोड हो। makes a human being like God, and if he doesn't follow it, like an animal. तपाईलाई थाहा छ यो 10 आज्ञा चाहिँ एउटा नैतिकताको लागि दिएको कुरा हो। जसले यसलाई पालन गर्छ उनीहरू चाहिँ परमेश्वर जस्तो हुन्छ, जसले यसलाई पालन गर्दैन उनीहरू पशु सरह हो। So when we look at these 10 statements, they are the 10 guidelines by which we can build very good relationships with God and with one another. जब हामी यो 10 वटा कुराहरूलाई चाहिँ एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा, गाइडलाइन्स भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कुन घेरा भित्र भएर जिउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई पालन गर्छौं, then we are a blessing, did you say? Then we are a blessing to one another. जब हामी यो 10 आज्ञालाई चाहिँ हामी चाहिँ यो अनुसार हिँड्नु पर्ने भनेर त्यसलाई हामीले सीमा रेखा मानेर हामीले चल्यौं भनेदेखि चाहिँ हामी अरु सबैजनाको लागि एउटा आशिषको कारण बन्छौं। Because we'll be like God himself. किनभने हामी परमेश्वर जस्तै बेउरा देखाइरहेको हुन्छौं जब हामी यी कुराहरू पालन गर्छौं। But if we don't follow these guidelines, तर यदि हामीले यो आज्ञाहरू अथवा यो गाइडलाइन्सलाई चाहिँ हामीले है एउटा नियमावली भनेर भनौं न, त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले पछ्याएनौं भने automatically we'll behave like animals. हामी अटोमेटिकली स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ जनावर र पशुहरू सरह हुन्छौं। In the next section now, we'll take a break half an hour, and when we come back, we're going to talk about each of the commandments, the 10 of them. र अहिले चाहिँ हामी ब्रेक लिनेछौं, तर ब्रेक पछि चाहिँ हामी 10 आज्ञालाई एक-एक वटा आज्ञा गर्दै हामी हेर्नेछौं है त। How it affects all our relationships. Our relationship with God, अनि यसले चाहिँ कसरी हाम्रो सबै सम्बन्धहरुमा असर पार्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, our relationship with our parents, हाम्रो आमा बुवाहरुसँगको सम्बन्धमा, our relationship as husband and wife, श्रीमान श्रीमतीको बीचको सम्बन्धमा, our relationship as siblings, अनि दाजुभाइ दिदी बहिनीको बीचको सम्बन्धहरुमा, brothers, friends, अनि दाजुभाइ र दाजुभाइको साथीभाइहरुसँग, our relationship as a church, हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो एकअर्कासँग कस्तो सम्बन्ध छ त्यसमा, our relationship as a community, society, country. अनि हाम्रो समुदाय, हाम्रो समाज
र हाम्रो देशमा नै हामीहरू कुन प्रकारको सम्बन्धमा जिउँछौँ र बाँच्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ यसले असर पार्छ and our world itself. र संसारैभरि हामी कसरी जिउँछौँ भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ यसले असर पार्छ। So let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, help us प्रभु हामीलाई सहायता this गर्नुहोस् week यो हप्ता to build good foundation for good relationships and healthy relationships. असल र स्वस्थ सम्बन्धहरूको लागि राम्रो जग बसाल्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन। So we're going to go step by step and look at 10 relationship principles. अब हामी एक एकवटा गर्दै 10 वटा सम्बन्धहरूको लागि चाहिने मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। The first one is found in Exodus chapter 20 verse 2. We won't read them. हामी पहिलोलाई चाहिँ प्रस्थान 20 को 2 मा भेटाउनेछौँ। अहिले हामी पढ्दैनौँ Because we already read them. किनभने अघि नै हामीले त्यसलाई पढि त सक्यौँ। But it says, I am Jehovah your God, त्यहाँनिर भनेछ म यहोवा तिमीहरूका परमेश्वर हुँ who brought you out of the land of Egypt, जसले तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट बाहिर निकालेर ल्यायो out of the house of bondage or slavery. र दासत्वको घरबाट है बन्धनबाट दासत्वको घरबाट तिमीहरूलाई बाहिर निकालेर आउने म नै हुँ। Deuteronomy 5:6 says the same thing. व्यवस्था 5 को 6 ले सेम त्यही कुरो भन्दछ। I am Jehovah your God who brought you out of the land of Egypt, the house of bondage. म यहोवा तिमीहरूका परमेश्वर हुँ जसले तिमीहरूलाई दासत्वको घरबाट बाहिर निकालेर ल्याएको हुँ। The first relationship principle is all relationships only God can take out sin, the bondage of sin from. अब पहिलो सिद्धान्त चाहिँ यो हो कि सबै सम्बन्धहरूबाट पापलाई बाहिर निकाल्ने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ है त। सम्बन्धहरूमा हुने पापलाई बाहिर निकाल्ने चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। There are more than 7 billion people on planet Earth living today. अहिले 7 खरब होला सायद मान्छेहरू है चाहिँ अहिले पृथ्वीमा छ। Every one of those 7 billion people, they cannot have a healthy relationship because they are in the sin and in the bondage since our first parents disobeyed God. अब 7 अर्ब मान्छेहरू पृथ्वीमा छ तर सम्बन्धहरूमा चाहिँ सबैजना चाहिँ ठिक हुन सक्दैन। किनभनेदेखि अब हाम्रो पुर्खा आदम र हव्वादेखि नै पाप छ नि त हैन। हाम्रो बीचमा सबैजना पापी स्वभावका पापमै जिउनेहरू हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धमा त्यसले असर पार्छ। So, what is the first relationship principle? All relationships have sin in it, selfishness in it, Satan in it. सबै सम्बन्धहरूमा पाप, स्वार्थीपना र शैतान छ है त। त्यो चाहिँ हामीले बुझिरहेको हुनुपर्छ। And only God can set us free from that bondage through His Son Jesus Christ on the cross. प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र जुन काम उहाँले क्रुसमा गर्नुभयो त्यसले मात्र हामीलाई यस्तो बन्धनबाट स्वतन्त्र पार्न सक्छ। Our Heavenly Father has taken us out of the land of bondage means we were in bondage to sin. हामीलाई पनि दासत्वको भूमिबाट बाहिर निकाल्नु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ के को दासत्वमा थियौं? पापसँगको दासत्वमा हामी थियौं। God Himself says that you were in bondage, I brought you out. परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ बन्धनमा थियौ, मैले तिमीलाई त्यो बन्धनबाट बाहिर निकालेर ल्याए। Whether it's a relationship with God or with your parents or with your spouse or with children or friends. तपाईको आमा बुवासँग किन नहोस्, छोराछोरीसँग किन नहोस्, साथीभाइहरूसँग किन नहोस्, sin has entered into every relationship. हरेक सम्बन्धहरूमा चाहिँ पापले पस्ने छिर्ने मौका पाएको छ। And no matter how much you try, you cannot have a holy, healthy relationship
with another human being who is not taken the blood of Jesus and cleansed them and become a redeemed son of God. तपाईले जति नै कोसिस गरे तापनि कोही व्यक्ति होला जसले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छैन, प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको छैन र आफ्नो पापहरू चाहिँ येशूको रगतमा धोइएको छैन भने त्यस्तो मान्छेसँग तपाईले जति नै कोसिस गरे तापनि सम्बन्ध अगाडि बढाउनु चाहिँ गाह्रो नै पर्छ, किनभने उसले तपाईले जस्तो प्रभु येशू उसको जीवनमा छैन। That's why the Bible says a Christian cannot get married to a non-Christian, because how can darkness and light be yoked together? त्यही कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ क्रिस्चियन र नन क्रिस्चियनले बिहे गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि अन्धकार र उज्यालो चाहिँ दुवै एकै ठाउँमा कसरी बास गर्न सक्छ, अथवा अन्धकार र उज्यालोमा हिँड्ने दुई व्यक्ति चाहिँ एउटै जुवामा चाहिँ उनीहरू गाँसिन हुँदैन। Many men say, but I'll change her after marriage. She says, I'll change him after marriage. धेरैजना केटाहरूको धेरैजना केटीहरूको के सोच हुन्छ भने तर बिहे गरेपछि त म चेन्ज गरिहाल्छु नि, अब बिहे गरेपछि त ऊ पनि क्रिस्चियन भइहाल्छ भन्छ केटाले पनि, बिहे गरेपछि ऊ पनि त क्रिस्चियन हुन्छ भन्छ केटीले पनि, तर यो चाहिँ हुँदैन। God is the only one who can change and make a relationship from unhealthy to healthy, unholy to holy. परमेश्वरले मात्र अस्वस्थबाट स्वस्थ, पवित्र अपवित्रबाट पवित्रता परमेश्वरले सम्बन्धमा चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। How can you be friends with a non-Christian even outside of marriage when that non-Christian is in bondage? That person cannot be free to love you. अब बिहेको त कुरै छोडिदिउँ, तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड, तपाईको एकदम मिल्दो साथी पनि क्रिस्चियन छैन अरे, एकदम तपाईलाई उले हृदयभित्रबाट अन्तस्करणबाट उले प्रेम गर्नै सक्दैन है, किनभने तपाईँ एउटा विश्वासी मान्छे हो तर उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वर नभएको कारणले गर्दा त्यो पवित्रता नै छैन, ऊ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले धोइएको छैन, ऊ अर्कै संसारमा छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उले पनि जति कोसिस गरे तापनि तपाईसँग उले पवित्र एकदमै मिल्दो सम्बन्ध राख्नु, निस्वार्थ प्रेम गर्नु चाहिँ मुस्किलै छ, त्यो चाहिँ हुँदैन नै। That's why we do evangelism, to bring people to Christ. Then we can have a righteous relationship with them. अनि त्यही कारण त हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौं ताकि मानिसहरूलाई प्रभु चिनाइसकेपछि उनीहरूसँग हामी सम्बन्ध चाहिँ राम्रो राख्न सकौं भनेर हो, किनभने जबसम्म उनीहरू अन्धकारको राज्यमा हुन्छ तपाई उज्यालोको राज्यमा अन्धकार र उज्यालो राज्यको मिलाप चाहिँ हुनै सक्दैन। Okay? Now, whenever we look at immorality, how does it come? हेर्नुस् है त अनैतिकता भन्ने चाहिँ कसरी आउँछ त? If we are not close to God, यदि हामी परमेश्वरको नजिक छैनौं भने, if we don't pray to God, यदि हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैनौं भने, then we lie, त्यहाँदेखि त हामी झुट सजिलै बोल्छौं, then we'll steal, चोर्नु पनि हामीलाई ठुलो कुरो लाग्दैन, then only we'll be dishonest or rude to each other. त्यहाँदेखि हामी इमानदार हुँदैनौं अथवा अरू मान्छेसँग हामीलाई अभद्र व्यवहार गर्नु पनि हामीलाई ठुलो कुरो लाग्दैन। So the very first relationship principle in our life is God has to take away the bondage out of us. Then only we can have a good relationship with everyone. त्यही कारणले गर्दा सम्बन्धको पहिलो सिद्धान्त नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वर हुनुपर्छ, अनि जोहरूको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, उनीहरूले मात्र एकअर्कासँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्छ, किनभने प्रभुसँग सम्बन्ध नहुने व्यक्तिहरू चाहिँ अझै दासत्वमा नै हुन्छ, उनीहरू पापको बन्दी नै हुन्छ। So write down the number one principle. लेख्नुस् है त, नम्बर 1 सिद्धान्त चाहिँ के हो भने our relationship with God through Jesus Christ. परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध येशू ख्रीष्टद्वारा। That's the first thing. है त्यो चाहिँ पहिलो कुरो हो। If that is not there, nothing else is possible.
यदि यो कुरो नै कसैको जीवनमा छैन भने अरु केही पनि कुरो सम्भवै हुँदैन। Let's look at the second statement by God. परमेश्वरले नै भन्नुभएको अब दोस्रो भनाइ या स्टेटमेन्टलाई हामी Oh no, before we go there, I'm going to read Galatians 5:13. त्यो भन्दा अगाडि गलाती 5:13 हामी पढौँ है त। Galatians 5:13 says, "For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Galatians chapter 5, verse 13. गलाती 5:13 भाइयो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ, केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमै स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन। Once a Christian accepts God the Father and His Son Jesus, जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वर पिता र येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छ, but they still go into sexual sin, financial sin, and all types of sins, it shows that they are like a dog returning to the vomit. क्रिस्चियन भइसकेपछि पनि उनीहरू यौन पापमा फस्छ या आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरूले पाप गर्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू त कुकुरहरू जस्तै हो। किनभने कुकुरले चाहिँ एकपल्ट उल्टी गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाट्न जान्छ, प्रभु पाइसकेपछि पनि फेरि पहिलाकै जस्तो पापहरू गर्नु चाहिँ उल्टी खान फर्केको जस्तै They हो। must again repent and return back to God. उनीहरूले चाहिँ फेरि एकपल्ट पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनु एकदमै आवश्यक छ। The second statement or commandment, दोस्रो आज्ञा या परमेश्वरको भनाइ, it says you shall have no idols, तिमीहरूले मूर्ति नबनाउनु भनेको छ। not in the heaven, स्वर्गमा पनि होइन, not on earth, पृथ्वीमा पनि होइन, not in the water, पानीमा पनि होइन, not in the earth beneath, जमिन मुनि पनि होइन, no carved image खोपेर पनि नबनाउनु, of any likeness, whether wood, stone, अनि ढुङ्गाको पनि होइन, काठको पनि होइन, of nothing natural like worshipping a cow or worshipping a dog or worshipping a monkey. अनि प्राकृतिक कुरोहरूको पनि पूजा आजा नगर्नु, जस्तै गाईलाई पुज्नु भयो, बाँदरलाई पुज्नु, कुकुरलाई पुज्नु या होइन हामी त काग तिहार भनेर भन्छ, यो सबै कुरो तिमीहरूले नगर्नु भनेको छ यहाँनिर। Because if they do that, then sin goes into the bloodline from the fathers and to the children to the third and fourth generation. यदि यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ पाप उनीहरूको रगत भित्र नै पस्छ र त्यो रगतद्वारा चाहिँ ऊ मात्र होइन, उसले जन्माउने छोराछोरी आउँदो पुस्तासम्ममा त्यो पापले चाहिँ काम गर्छ, त्यो पापको असर चाहिँ रहन्छ। For example, उदाहरणको लागि if mommy was worshipping idols now, अहिले पनि हाम्रो आमाले चाहिँ मूर्ति नै मान्ने भएदेखि sin will enter her blood पाप चाहिँ उहाँको रगत भित्र पस्छ and it will come on her grandchildren, अनि त्यो पाप on her चाहिँ children, पहिला उहाँको छोराछोरी माथि आउँछ, त्यहाँबाट then grandchildren, त्यहाँ नाता नातिनी माथि पनि आउँछ, and then great grandchildren. त्यहाँदेखि पनातिहरू कहाँसम्म पुग्छ। यदि अहिले पनि उहाँले मूर्ति पूजा गर्यो भनेदेखि चाहिँ We have to repent and come to God. Then he like the Holy Spirit does the scissors and he cuts the bloodline. हामीले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्किनु पर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ कैँची लिएर चाहिँ त्यो पाप एकजनाबाट अर्कोबाट अर्को जो बग्दै थियो नि है, आमा बाउबाट छोराछोरी, छोराछोरीबाट नाता नातिनीमा त्यो काट्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ जब हामी पश्चाताप गर्छौँ। Exodus 23:5 and Deuteronomy 5:7-10 says this. अनि अहिले भनेको कुरो चाहिँ प्रस्थान 20:3-5 र व्यवस्था 5:7-10 मा यो कुरो लेखिएको छ। Okay, so why is God saying this? परमेश्वरले यो कुरो किन भनिराख्नु भएको छ? Many of us think, I'm a Christian. हामी मध्ये कतिजना लाग्छ ए म त क्रिस्चियन हो। But idols are not just only stones and bricks and animals. तपाईलाई थाहा छ मूर्ति चाहिँ अब मूर्ति मान्नेहरूले जस्तो राखेको हुन्छ नि, काठको सानो सानो मूर्ति बनाएर राखेको हुन्छ नि, त्यसलाई मात्रै मूर्ति भनिँदैन। If I love my wife more than God, she is my idol.
यदि मैले मेरो श्रीमतीलाई परमेश्वरलाई भन्दा बेसी प्रेम गर्छु भने मेरो श्रीमती मेरो लागि मूर्ति हो। If I love money more than God, यदि money is my idol. मैले पैसालाई परमेश्वरलाई भन्दा बेसी प्रेम गर्छु भने त्यो पैसा मेरो मूर्ति हो। If I love sex more than God, then I'm worshipping sex. यदि That's मैले my यौन idol. सम्बन्धलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी मन पराउँछु भने त्यो कुरो नै मेरो लागि मूर्ति हो। These are gods that are without brick, stone, and like animal, birds, and reptiles, but they are still, in fact, they are more dangerous. अहिले मैले भनेका कुराहरू त झन् खतरा मूर्तिहरू हो। किनभनेदेखि अरू मूर्तिहरू त काठको भनेर देखिन्छ, ढुङ्गाको भनेर देखिन्छ, ए मूर्ति रहेछ भनेर भनिन्छ। तर अहिले मैले भनेका मूर्तिहरू चाहिँ मान्छेको जीवनमा अरूले देख्दैन, तर ऊ चाहिँ एकदम मूर्ति पूजक हो। यदि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा बढ्ता उसले खोज्छ भनेदेखि We have to reject these false gods. यो झुटा देवी देवतालाई चाहिँ हामीले इन्कार गर्नुपर्छ, तिरस्कार गर्नुपर्छ। Because we cannot have an impure relationship with God and expect to be living a blessed life. अब परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ यसरी अशुद्ध छ, जीवन चाहिँ आशिषित हो भनेर हामी आशा गर्छौं, त्यो त हुँदैन। You know, because when we bring impurity into our relationship with God, the phone connection is cut off between us and God. तपाईलाई थाहा छ परमेश्वर र तपाईको बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अशुद्धता आयो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर र तपाईको बीचको फोनको कनेक्सन चाहिँ काटिन्छ है त। And then by repentance you have to reconnect that again. अनि जब हाम्रो फोनको लाइन काटिन्छ हामी रिपेयर गर्नको लागि बोलाउँछ नि हैन, पश्चातापले चाहिँ तपाई र परमेश्वरको बीचको फोनको कनेक्सनलाई रिपेयर गर्ने काम गर्छ। Let's talk about arts idolatry in this world. अब अहिले कलाकारिताको क्षेत्रमा कसरी मूर्ति पूजा हुन्छ यो पृथ्वीमा हामी हेरौँ है त। Let's look like at a simple example. Hollywood movies and Bollywood movies. अब हलिउड फिल्महरु बलिउड फिल्महरुको उदाहरण हामी हेरौँ है त। Actresses, they kiss anybody. अब फिल्ममा खेल्ने केटीहरुले त हिरोइनहरुले त जसलाई पनि किस खान्छ। They take their clothes off while the directors are taking the movies and show sex scenes. अनि उनीहरुले त फिल्म खिच्दा खिच्दै आफ्नो लुगाहरु सबै हटाउँछ अनि यौन सम्बन्ध जस्तो प्रकारको सीनहरु दृश्यहरु उनीहरुले खिच्छ। When we look at Hollywood, हलिउडलाई हेर्नु, no, that's Hollywood. Now when we look at Bollywood, अब त्यो चाहिँ हलिउड भयो। अब बलिउडलाई हेरौँ, most of the movie scenes is like the heroine either goes into the rain and her clothes are wet so that they can see her body. अब प्राय जस्तो अहिले हिन्दी फिल्महरुमा हेर्नुहोस् हिरोइनहरु खाली भिज्नुको लागि पानीको छेउमा जान्छ र उनीहरुको लुगा छ्याङछ्याङै देखाउँछ उनीहरुले। Or there'll be an item girl कि चाहिँ आइटम गर्लहरु राखेको हुन्छ and they shake only the female parts of the body. अनि तपाईले हेर्नुहोस् आइटम सङ भनेर भन्छ, तर त्यो आइटम डान्स गर्नेहरुले दिदी बहिनीहरुको गुप्ताङ्गलाई मात्रै बढी फोकस गरेर हल्लाएर त्यही मात्रै देखाउन खोज्छ उनीहरुले डान्समा पनि। That is idolatry. That's worshipping of sex on the movie screen. त्यो चाहिँ वास्तवमा मूर्ति पूजा हो है। फिल्मको नाममा उनीहरुले पर्दामा उनीहरुले यौन सम्बन्धलाई यसरी पूजा गरेको हो। Next is business idolatry. अब व्यापारको क्षेत्रमा मूर्ति पूजा कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् है त। Many businessmen, they lie and they steal and they cheat so that they can get a profit. धेरै जना व्यापारीहरुले एकदमै झुट बोलेर छक्काएर धोका दिएर उनीहरुले चाहिँ नाफा कमाउँछ। Now many people have come against, especially example, the businessmen who sell alcohol. अब कति जना व्यापारीहरु जसले जाँड रक्सी बेच्छ नि, रम रक्सीहरु बेच्छ, उनीहरुको विरुद्धमा धेरै जना उठ्छ। And so in Nepal, India, other parts of the world, you cannot advertise straight on TV, drink alcohol, or on movies, drink Roxy. You cannot do that directly. अनि अहिले चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुको विरोध भएको कारणले गर्दा उनीहरुले डाइरेक्ट एडभर्टाइजमा
रक्सी खाऊ यो रम खाऊ भनेर डाइरेक्ट भन्न सक्दैन त्यसकै विज्ञापन भए तापनि उनीहरूले डाइरेक्ट रक्सी पियो त भन्दैन So what they say, अनि उनीहरूले के गर्छ भने this is music CDs. उनीहरूले म्युजिक सिडी हो भनेर गर्छ Or they say this is drinking water, उनीहरूले distilled water. उनीहरूले डिस्टिल्ड वाटर भनेर बेच्छ And the government and the people all keep quiet because they're getting big tax from them. तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो जाँड रक्सीकै विज्ञापन हो तर सरकार चुप्प लाग्छ मान्छेहरू चुप्प लाग्छ किनभनेदेखि उनीहरूले त्यो रम रक्सी बेच्ने कम्पनीहरूबाट धेरै धेरै कर उठाइरहेको हुन्छ र सरकार चुप्प लाग्छ केही पनि भन्दैन Next is media idolatry. अब मिडियाको क्षेत्रमा मूर्ति पूजा कसरी हुन्छ Look over here now. अब अहिले हेर्नुहोस् है त Okay? If you put on CNN or BBC or any Nepali and Indian channel, अहिले तपाईले CNN, BBC या नेपाली इन्डियन कुनै पनि च्यानल हेर्नुभयो भने they'll put lots of media about lesbian, homosexual. उनीहरूले उनीहरूको कार्यक्रमहरूमा यो के भन्छ समलिङ्गी सम्बन्धहरू नर्मल रूपमा उनीहरूले एकदमै बेसी देखाइरहेको हुन्छ यो कुरो साधारण हो हुने नै कुरा हो भन्ने हिसाबले उनीहरूले देखाइरहेको हुन्छ They will also talk about all the other topics. उनीहरूले अरू पनि हरेक विषयमा कुरा गर्छ But anytime they talk about Christians and Jews, they'll talk negatively. तर क्रिस्चियनहरूको बारेमा या यहुदीहरूको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि उनीहरूले खालि नकारात्मक कुरोहरू मात्र रिपोर्ट गरेको हामी देख्छौँ Or कि चाहिँ they will not tell anything about Christianity and anything good about it or anything at all. अथवा तपाईले मिडियामा है कहिले पनि क्रिस्चियनहरूको बारेमा या क्रिस्चियनिटीको बारेमा या यहुदीहरूको बारेमा उनीहरूले के चाहिँ केही भन्दैन कुनै बेला उनीहरू बोलिहाल्यो भने पनि तिनीहरूको बारेमा नकारात्मक कुरो चाहिँ छिट्टो रिपोर्ट गर्छ अथवा उनीहरूले त्यो राम्रो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि त्यहाँनिर भनेको हामी देख्दैनौँ Education idolatry. शिक्षाको क्षेत्रमा हुने मूर्ति पूजा Okay, education idolatry is again a big problem. अहिले शिक्षाको क्षेत्रको मूर्ति पूजा पनि धेरै ठुलो समस्या हो Okay, all the schools in the world, संसारको सबै स्कुलहरू जति पनि छ if you say man came from monkey, they'll put that in the textbooks. संसारको सबै स्कुलहरूमा मान्छे चाहिँ बाँदरबाट बन्नेको हो भन्यो भनेदेखि यो कुरो उनीहरूले किताबमै छाप्छ स्कुलको किताबमै हुन्छ But none of the books in the whole world they'll ever say God created human beings. संसारको कुनै पनि स्कुलको बुकहरूमा परमेश्वरले या ईश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्यो भन्ने कुरो लेखेको हुँदैन Why is that? किन चाहिँ Think about it. यसो विचार गर्नुहोस् त Evolution, that man came from monkey, is a theory. It's not a fact. अब मान्छे चाहिँ बाँदरबाट आएको हो भन्ने कुरो त एउटा थ्योरी मात्रै हो एउटा फ्याक्ट चाहिँ होइन त्यो त एउटा सिद्धान्त मात्रै हो वैज्ञानिकहरूले प्रमाण गरेको कुरो होइन Same way with creation. अब None of us went to Garden of Eden to see God created human beings. अब सृष्टिमा पनि त हामी मध्ये को चाहिँ थियो होला त्यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाएको देख्ने को थियो र So creationism is also a theory. तपाईँलाई थाहा छ क्रिएसनिजम भनेर भनिन्छ यो सृष्टिको बारेमा पनि त्यो पनि एउटा थ्योरी मात्रै हो But in schools, they will not teach about creationism, only about evolutionism. हेर्नुहोस् है त उनीहरूले ईश्वरले सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरो कहिल्यै पनि स्कुलको किताबमा राख्दैन तर मान्छे बाँदरबाट आएको भन्ने कुरो चाहिँ फेरि केटाकेटीलाई सिकाउनलाई किताबमै राखेको छ है त Why is that? किन चाहिँ यो त Why is it that one theory is accepted, another theory is not even allowed to be discussed and written in the textbook? अब हो को छ र प्रमाण गर्ने भनेर उनीहरूले भन्छ तर परमेश्वरले सबै कुरो सृष्टि गर्नुभयो भन्ने सिद्धान्त चाहिँ उनीहरूले लेख्दैन राख्दैन तर बाँदरबाट आएको भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित छैन तरै पनि उनीहरूले लेख्छ यो चाहिँ किन Let's go to family idolatry. अब परिवारको क्षेत्रमा हुने मूर्ति पूजालाई हेरौँ है त Of course, we know today male and male have sex with each other. It's called homosexualism. Female and female have sex together. It's called lesbianism. हामीलाई थाहा छ केटा केटाको बीचमा हुने समलिङ्गी सम्बन्धलाई
अब होमोसेक्सुअल भनिन्छ, केटी केटीको बीचमा हुने यौन सम्बन्धलाई उनीहरूलाई लेस्बियन भनेर भनिन्छ। But there is one more evil regarding family which is more evil than that. Even though that is evil, another evil is even maha evil. अब यो कुरो त हो एकदमै दुष्टता हो, केटा केटाको बीचमा केटी केटीको बीचमा हुने सम्बन्ध। तर यो भन्दा खतरा अझ डरलाग्दो पाप, अझ डरलाग्दो दुष्टता चाहिँ परिवारको बीचमा भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने It's everyone in the media says use condoms. अब मिडियामा चाहिँ कन्डमको प्रयोग गर्नु भनेर एकदमै विज्ञापन दिन्छ। Why they are saying that? उनीहरूले यो किन भनिरहेको छ? Why can't they say get married and have children? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, विवाह गर र श्रीमान श्रीमतीको बीचमा भएको सम्बन्ध चाहिँ ठिक सम्बन्ध हो, छोराछोरी बनाऊ भन्ने कुरोलाई कसैले प्रचार गर्दैन। तर हुन्छ, बिहे नगरी पनि सम्बन्ध राख्न मिल्छ, तर कन्डमको चाहिँ प्रयोग गर्नु भन्ने कुरोलाई चाहिँ मिडियाले पनि धेरै फुक्छ है त। Because all the governments and the media and the world, they want all the society to become have sex like dogs anytime, before marriage, after marriage, with anyone, anywhere. किनभनेदेखि यौन सम्बन्धको बारेमा र त्यो उत्पादनहरूको बारेमा तपाईले विज्ञापनहरू हेर्नुभयो भने कहिले पनि बिहे गर्नु, बिहे गरेपछि यो कुरो गरिने कुरो भन्ने कुरो सिकाउँदैन। अहिलेको संसार, अहिलेको समाज चाहिँ कस्तो छ भने होस् जसले जो पाएसँग त्यहीसँग कुकुर बिरालुले जस्तो यौन सम्बन्ध राखे पनि हुन्छ, तर बरु कन्डम चाहिँ प्रयोग गर्नु भनेर त्यसको एडभर्टाइज चाहिँ बढी हुन्छ। विवाहको एडभर्टाइज है, वैवाहिक सम्बन्ध, दम्पतिको सम्बन्धलाई कहिले पनि उनीहरूले एडभर्टाइज गर्दैन। If anybody says I have not had sex and I'm waiting to get married then have sex, many people in the world laugh at them. अब के अहिलेको समाज कस्तो छ भने यदि कसैले म त विवाह गरेपछि मात्र यौन सम्बन्ध राख्छु, मेरो श्रीमान र मेरो श्रीमतीलाई मात्र मेरो शरीर दिन्छु भनेर भन्यो भने अहिलेको समाज र संसार कस्तो छ भने उनीहरूलाई हाँस्छ, कस्तो खाले मान्छे भनेर हाँस्छ बरु। This is a big evil in society. Instead of keeping the marriage bed holy, sex is a gift, a beautiful gift between husband and wife. Only society is trying to break down marriage by promoting condoms. अनि हेर्नुस् है त, यो कति ठुलो दुष्टता हाम्रो समाजको बीचमा। किनभनेदेखि विवाह गरेपछि वैवाहिक सम्बन्धको लागि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा पवित्र उपहार भनेर त्यसको विज्ञापन चाहिँ छैन। तर विवाह अगाडि पनि जबसम्म कसैले सुरक्षित तरिका अपनाउँछ भनेदेखि चाहिँ यौन सम्बन्ध जो पाए त्यहीसँग ठिकै छ भन्ने कुरोको बढी प्रमोसन, भन्ने कुरोको बढी विज्ञापन हाम्रो समाजमा भइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ झन् ठुलो दुष्टता हो। Let's go to government idolatry. अब सरकारको क्षेत्रमा हुने मूर्ति पूजालाई हेरौँ है त। It is a very common fact all over the world that politicians, they accept bribes. अब राजनीतिमा लागेका मानिसहरूले घुस खान्छन्। यो एक ठाउँको मात्र समस्या होइन, संसारभरिको समस्या हो। Everywhere around the world. संसारको सबै ठाउँहरूमा Governments, all politicians, they don't take it directly, but indirectly they keep getting different. Relax. Every time they keep getting, into the same headline newspaper: scandal, scam, financial bribes. अहिले हामी न्युजहरुमा हेर्यौं, खबरहरुमा हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ जहाँ पनि एकदमै घोटाला भएको है, त्यहाँनेरि यति पैसाको घोटाला, उति यति घुस लिएको भनेर त्यस्तो खालके खबरहरु हामी एकदमै बढी देखिबस्छौं। Government idolatry can be stopped if somebody like Joseph and Daniel and Queen Esther, they stand up. यदि एस्तर जस्तै, युसुफ जस्तै, दानियल जस्तै प्रभुको डर मान्ने व्यक्तिहरू पनि सरकारको क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर भएको यस्तो
पापहरू जो हुन्छ नि हैन राजनीतिमा लागेका मानिसहरूले गर्ने पापहरू वास्तवमा रोकिन सक्ने थियो। And the last point before we close today, अनि लास्ट पोइन्ट चाहिँ सक्नुभन्दा अगाडि technology idolatry. अब यो तकनिकी अथवा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हुने मूर्ति पूजालाई हेरौँ है त। Now there are some doctors in this world संसारमा अहिले कतिपय यस्तो डाक्टरहरू छ that if you want to commit suicide, you can go to their hospital, lie down on their bed, pay them some money, and they'll put poison injection in you and kill it, and the government and society allows them to do that. अब अहिले चाहिँ यस्तो पनि रहेछ है त समाज संसारको कसैलाई मर्नु मन छ भनेदेखि हस्पिटल गएर उनीहरूले पैसा तिर्छ र मलाई मारिदेऊ भनेको नै हो नि। हस्पिटलको बेडमा आफू सुत्यो पैसा तिरेको हुन्छ अनि डाक्टरले उनीहरूलाई पोइजन हालिदिएर है उनीहरूको रगतमा इन्जेक्सनद्वारा पोइजन हालिदिएर मारिदिन्छ। अनि यो कुरोलाई चाहिँ संसारमा ठुलठुलो धनीहरूको समाजमा यो कुरो चाहिँ यसलाई उनीहरूले साधारण लिन्छ, यो ठुलो कुरो होइन भनेर लिन्छ। This is evil. यो चाहिँ एकदमै दुष्ट हो। It is very evil. यो एकदमै दुष्टता हो। But there is something more evil than this, maha evil, bigger evil than this. तर यो भन्दा अझ खतरा अझ दुष्ट चाहिँ के हो भनेदेखि Doctors who are supposed to save life, you give them money and they will kill the baby by abortion in your womb. तर अलिकति पैसा खर्च गरेर जुन डाक्टरहरूले जीवन दिनुपर्ने हो, जीवन बचाउनु पर्ने हो, उनीहरूले गर्भमा भएको नानीलाई मारिदिन्छ है। त्यो चाहिँ झन् ठुलो दुष्टता हो। Babies, small babies, they put scissors inside the mother's stomach and cut the baby up. अनि सानो सानो बच्चाहरू जो स्त्रीको गर्भमा हुन्छ उनीहरूले कैँचीहरू हालेर त्यो बच्चालाई पेटमा नै टुक्रा टुक्रा पारेर काटिदिन्छ। Or they put poison injection and the baby dies inside. अनि कि चाहिँ उसलाई त्यो बच्चा गर्भमै हुँदाखेरि नै पोइजन भएको इन्जेक्सन हालिदिन्छ र त्यो बच्चा भित्र नै मर्छ। This is a very big evil. अनि यो चाहिँ अझ कति ठुलो दुष्टता हो। This is idolatry by doctors, technology, people who came up with this technology. अनि यो चाहिँ अब टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हुने मूर्ति पूजा र दुष्टता पाप हो जो चाहिँ पढेको जानेको ठुलो ठुलो डाक्टरहरूले नै निकालेको आइडियाहरू। You know how they convince people to kill? अब गर्भमा भएको बच्चालाई मार्न उनीहरूले के भनेर चाहिँ सम्झाउँछ भने Instead of them saying, I'll abort your child, तिम्रो बच्चालाई म फालिदिन्छु भन्नुको सट्टा they say, I'll abort your fetus. त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले भ्रूण मात्रै भनेर भन्छ हैन। भ्रूण भनेको चाहिँ अब मान्छे होइन भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि मान्छेलाई त्यो बच्चालाई मार्न फेरि ठुलो कुरो लाग्दैन। That's not a piece of meat. That is a person with a heartbeat. त्यो भ्रूण भनेको चाहिँ सानो मासुको टुक्रा होइन, त्यो त पलाको मासु त होइन, त्यो त एउटा मान्छे हो अनि उसमा चाहिँ मुटुको धड्कन पनि हुन्छ। Many states in America, praise God, they have come up with a heartbeat law now. अहिले अमेरिकाको धेरैवटा राज्यहरूमा चाहिँ कस्तो खालके नियम सुरु गरेको छ भनेदेखि चाहिँ मुटुको धड्कनको नियम अरे। At the moment the doctor can hear the baby's heartbeat, they cannot kill. अमेरिकाको कतिवटा राज्यहरूमा चाहिँ कस्तो खाले नियम लागू भएको रहेछ भनेदेखि त्यो स्त्रीको गर्भमा भएको बच्चाको यदि मुटुको धड्कन सुन्यो भनेदेखि चाहिँ फाल्नु पाउँदैन। You have a heartbeat? है किनभनेदेखि तपाईँ हाम्रो नि त मुटुको धड्कन छ, हामी जिउँदछौँ भन्ने त्यहीबाट चिनिन्छ। So for the baby also has a heartbeat. त्यसरी नै त्यो गर्भमा भएको बच्चामा पनि मुटुको धड्कन हुन्छ। So it's not a piece of meat, a fetus. It's a human being. त्यही कारण गर्दा त्यो चाहिँ भ्रूण होइन, मासुको टुक्रा होइन, त्यो त एउटा बच्चा हो, त्यो त एउटा व्यक्ति हो। And I think that this discussion time that we have after this class, अहिले क्लास पछि हाम्रो डिस्कसन गर्ने समय हुनेछ। pray for the world, intercede, not just today, but whenever you get a chance, intercede for aborted babies all over the world. म तपाईहरुलाई के भन्छु भने आज मात्रै होइन संसारैभरि फालिने बच्चाहरुको लागि अन्तर्विन्ती गरिदिनुहोस्। किनभनेदेखि उनीहरूको मर्जी बिना उनीहरू पृथ्वीमा आउनु भन्दा अगाडि नै कसैले उनीहरूलाई मारिदिन्छ र उनीहरूको सुरक्षाका लागि तपाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Yeah, pray for idolatry in arts, business, media, education. अनि अहिले
कलाकारिताको क्षेत्र, मिडिया, शिक्षाको क्षेत्र र बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा भएको मूर्ति पूजाको विरुद्धमा प्रार्थना in गर्नुहोस्। family and government, परिवार र सरकारको क्षेत्रमा but especially in the area of killing babies. र विशेष गरी यो बच्चाहरूलाई मार्ने, बच्चा तुहाउने विषयमा चाहिँ तपाईले त्यसको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नुहोस्।